everyone. I am Assistant Professor Nutan Kumbar from PDVP College Tasgaon. In this video we are going to see some questions with answer which is very useful in incoming exam. Here question regarding to the pointer. Here is the first question. What are different pointer data types in C? In C programming, a pointer is variable that store the memory address of another variable. That means data types of pointers which will be depend on the data types it points to. So here you have to write in this answer. There are several types of pointer which are as follows. First, integer pointer. Second, character pointer. Float pointer. Double pointer. Void pointer. Pointer to pointer. Function pointer. Null pointer. You have to give some description about these pointer data types. So let's see first integer pointer, which is used to store the address of an integer variable. You can take an example here. Integer a equal to 5. Integer pointer p equals to address of a. That means here you have to give some information about that integer pointer. Second, character pointer. So here you have to write what is the actually meaning of character pointer. The actual meaning is points to character variable, right? So you can also say that the string, that means which contains the array of character. Example, give the example. Char ch equals to a. Here we have to create the pointer of char. Char pointer p equals to address of ch. Third, float pointer. This pointer is used to store address of a float variable. You can also give example about the float pointer. Float f, you can take value 3.14 instance of float pointer p equals to address of f. Same you can also write in the double pointer type. So it stores the address of a double variable. So you have to write here the what is the actual concept behind the double pointer, right? So the you can also as usual double d equals to 9.81 and the double asterisk p, or you can also say that the pointer p equal to address of a d. Next, void pointer. It is a generic pointer, right? So that can hold the address of any data type, which content must be typecast before dereferencing. Integer a equals to 10 जर व्हॅल्यू दिली असेल तर void pointer p equals to address of a. 6, pointer to pointer, which is the type of pointer. It store the address of another pointer. म्हणजे ॲड्रेस जो आहे दुसऱ्या पॉइंटरचा ते व्हेरिएबल स्टोअर केलं जातं, which is useful in multi-dimensional arrays and dynamic memory. Example तुम्ही देऊ शकता. Integer a equal to 5, integer pointer p equals to address of a. Integer pointer pp equals to address of p. Last,
function pointer which points to a function, right? So and this function pointer is used to call functions indirectly functions हे कॉल करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. सो एक्झाम्पल हिअर वी हॅव टू कोड वाईड हॅलो हे फंक्शन आहे आणि त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे प्रिंट एफ हॅलो वाईड इन ब्रॅकेट पॉइंटर एफ पी ब्रॅकेट कंप्लीट give the functions equals hello and the fp function. Last one, which is a null pointer, which means a pointer initialized to a null, which means it points to nothing. For example, integer pointer p equals to null. Summary of that question with answer. So these are powerful tools in C प्रोग्रामिंग मधील हे अतिशय पॉवरफुल टूल आहे की जे मान्यता देतं फॉर इफिशियंट मेमरी मॅनेजमेंट अँड डायनॅमिक डेटा हँडलिंग विच इज अ टाईप इज यूज टू बेस्ड ऑन द डेटा इट पॉइंट्स टू विच मेक द C फ्लेक्झिबल अँड द लो लेवल. म्हणजे अशा पद्धतीनं तुम्हाला जर सांगायचं झालं की असा प्रश्न जर आला व्हॉट आर डिफरंट पॉइंटर्स डेटा टाईप इन C, हा प्रश्न तुम्हाला 8 मार्कासाठी येऊ शकतो आणि तुम्हाला लिहायचं आहे. मी आणि एकदा थोडंसं भाषांतर करून मराठीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करते की तुम्हाला असं प्रस्तावना लिहावं लागेल की पॉइंटर म्हणजे काय ॲक्च्युली, त्याची डेफिनेशन तुम्हाला द्यायची आहे. ठीक आहे की तुम्हाला झालं आहे आधी काय झालं. सो इट इज अ व्हेरिएबल दॅट स्टोअर द मेमरी ॲड्रेस ऑफ अनदर व्हेरिएबल. दुसऱ्या व्हेरिएबलचा मेमरी ॲड्रेस स्टोअर करण्यासाठी पॉइंटरचा वापर केला जातो आणि मग त्याच्या पुढे तुम्हाला लिहावं लागेल की द डेटा टाईप ऑफ पॉइंटर विच डिपेंड्स ऑन द डेटा टाईप इट पॉइंट्स टू. ज्या डेटा टाईपला ते पॉइंट करणार आहे पॉइंटर्स की त्याच्यावर ते डिपेंडंट असणार आहे. मग तुम्हाला तिथं एक्झाम्पल किंवा ते टाईप्स आहेत ते 1 बाय 1 खाली लिहायला पाहिजे. लिहायचं कसं तर एकाखाली एक इंटिजर पॉइंटर असं लिहा. सेकंड म्हणजे वरती लिहिताना सुरुवात करताना तुमच्या आन्सर शीटमध्ये असं तुम्हाला लिहावं लागेल ज्यावेळेस तुम्ही प्रस्तावना देता. त्याच्यानंतर खाली तुम्हाला लिहावं लागेल देअर आर सेवरल टाईप्स ऑफ पॉइंटर डेटा टाईप्स इन C विच आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट वन इंटिजर पॉइंटर, सेकंड कॅरेक्टर पॉइंटर, थर्ड वन फ्लोट पॉइंटर, 4 डबल पॉइंटर. तुम्हाला अशी जी नावं आहेत ही टोटल 8 म्हणजे 5वा जो आहे तो वाईड पॉइंटर, 6वा आहे तो पॉइंटर टू पॉइंटर, 7वा जो आहे तो फंक्शन पॉइंटर, 8वा नल पॉइंटर. हे लिहून झाल्यानंतर परत 1 बाय 1 तुम्ही याची परत घ्या ना, तुम्ही नावं सुरुवात करा. पहिलं सपोज इंटिजर पॉइंटर, मग ह्याच्याबद्दल माहिती लिहा शॉर्टमध्ये. इंटिजर पॉइंटरचा कशासाठी वापर केला गेला आहे तर ते जे पॉइंटर आहे त्या पॉइंटरचा उपयोग इंटिजर व्हेरिएबलचा ॲड्रेस जो आहे तो स्टोअर करण्यासाठी उपयोग केला गेला आहे असं लिहा तिथं तुमच्या त्या ह्याच्यात. आणि एक्झाम्पल द्या जसं की मगाशी मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. सेकंड कॅरेक्टर पॉइंटर आहे त्याच्याबद्दल माहिती लिहा विथ एक्झाम्पल. परत थर्ड फ्लोट पॉइंटरबद्दल लिहा खाली इकडं डबल पॉइंटर. मग तुम्हाला नेमके 8 मार्क्स जर हवे असतील तिथं तर तुम्ही हे सगळ्यांचे मेन्शन केलं पाहिजे. कमीत कमी 8 जे डेटा टाईप्स आहेत ते लिहा त्याच्याबद्दल. आणि जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल, तुम्हाला जास्त आउट ऑफ मार्क्स हवे असतील तर तुम्ही एखादं एक्झाम्पल असं की ज्याच्यामध्ये पॉइंटर इम्प्लिमेंट केलं आहे C प्रोग्रामिंगमधलं तुम्ही करू शकता. आपण ठीक आहे हे जर समजलं असेल तर आपण जो दुसरा क्वेश्चन आहे, दुसरा क्वेश्चन्स एक एक्सप्लेन पॉइंटर डिक्लेरेशन आणि इनिशियलायझेशन. म्हणजे तुम्हाला असंही विचारलं जाऊ शकतं की पॉइंटरचं डिक्लेरेशन कसं केलं जातं C प्रोग्रामिंगमध्ये आणि इनिशियलायझेशन पण कसं केलं जातं ह्याच्यावरती विचारू शकतात. सो फर्स्ट वन तुम्हाला आता इथं ॲज युजल पॉइंटर म्हणजे काय हे अगेन तुम्हाला लिहावं लागेल कारण विच इज रिगार्डिंग टू द पॉइंटर क्वेश्चन, राईट. सो इन C प्रोग्रामिंग a pointer is a variable that store the memory address of another variable. हे वाक्य आलंच पाहिजे. So pointer declaration and initializations, these are the 2 steps when using pointer. इथं लिहिलंही पाहिजे की डिक्लेरेशन करणं आणि इनिशियलाइज ते करणं हे अतिशय महत्त्वाच्या 2 स्टेप्स आहेत. आणि मग तिथं तुम्ही जाऊन पहिल्यांदा पॉइंटर डिक्लेरेशनबद्दल काहीतरी माहिती लिहिली पाहिजे. टू डिक्लेअर अ पॉइंटर तुम्ही लिहू शकता. एक सॅम्पल म्हणून मी इथं दाखवते तुम्हाला की कशा पद्धतीनं उत्तर असणार आहे. जर कोणाला जर नोट्स हवे असतील तर ते तुम्ही मला कमेंट्समध्ये सांगाव्यात. सो टू डिक्लेअर अ पॉइंटर
use the asterisk operator before the pointer name along with the data type, right? So it's point to म्हणजे पॉइंटर डिक्लेअर करताना तुम्हाला ॲस्टेरिक ऑपरेटर हे यूज करायचं आहे. जसं की तुम्ही सिम्पली त्याला स्टारही असं म्हणता, पण ॲस्टेरिक मेन त्याचा मिनिंग आहे बिफोर द पॉइंटर नेम. पॉइंटरचं नाव लिहायच्या आधी ते ॲस्टेरिक ऑपरेटर वापरलं गेलं पाहिजे विथ द डेटा टाईप. आणि मग त्याचा सिंटॅक्स जो आहे तो डेटा टाईप स्पेस पॉइंटर नेम आणि त्याच्या आधी पहा इथं ॲस्टेरिक वापरायचं आहे. मग आता डेटा टाईप्स काय आहे? द डेटा टाईप ऑफ व्हेरिएबल द पॉइंटर विल पॉइंट टू. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे तुम्हाला कोणत्या डेटा टाईपचा पॉइंटर वापरायचा आहे त्यानुसार तुम्ही तिथं डेटा टाईप तुम्ही चेंज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल मगाशीच्या ह्याच्यामध्ये मी एक्सप्लेन केलेलंच आहे की टाईप्स पहिले कोणते आहेत तर इंटीजर आहे, कॅर आहे, फ्लोट, डबल, व्हॉइड, पॉइंटर टू पॉइंटर अँड फंक्शन पॉइंटर आणि नल पॉइंटर. मग इथं त्याच पद्धतीने एक्झाम्पल हे 8 जर एक्झाम्पल इथं ह्या ब्रॅकेटमध्ये लिहिले तर काही हरकत नाही. ॲस्टेरिक विच इंडिकेट दॅट इट इज अ पॉइंटर. आणि पॉइंटरचं नाव हे काय असतं? द नेम ऑफ द पॉइंटर व्हेरिएबल. सो द इंटीजर आता इथं दिलं आहे इंटीजर पॉइंटर. आता हे जे आहे हे जे एक्सप्लेनेशन किंवा डिस्क्रिप्शन द्यायचं झालं तर इंटीजर म्हटलं तर इट्स पॉइंट्स टू द इंटीजर व्हेरिएबल. सेकंड वन कॅर CPTR म्हणजे कॅर आहे म्हणून आधी सुरुवातीला PTRच्या C लावले म्हणजे तुम्हाला ओळखू यावं की हा जो पॉइंटर आहे तो कॅरेक्टरला पॉइंट करतो आहे बरोबर. आणि फ्लोट स्पेस ॲस्टेरिक FPTR F विच डिनोट्स दिस पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द फ्लोट व्हेरिएबल. आता हे झालं म्हणजे हे जे झालं की डिक्लेरेशन कसं करायचं किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय लिहिलं पाहिजे. तर पहिल्यांदा कारण ॲज द क्वेश्चन सजेस्ट म्हणजे क्वेश्चन्स विचारलेलाच आहे की डिक्लेरेशन आणि इनिशियलायझेशन तुम्ही एक्सप्लेन करा. तर पहिल्यांदा डिक्लेरेशन तुम्ही करताय मग ह्याच्यामध्ये हे सगळे पॉईंट्स मुद्दे आले पाहिजेत तुम्हाला लिहिता बरोबर. दुसरं जे आहे ते पॉइंटर इनिशियलायझेशन. सो इट मीन्स असाइनिंग द ॲड्रेस ऑफ अ व्हेरिएबल टू द पॉइंटर युजिंग द ॲड्रेस ऑपरेटर. आता ह्याच्यामध्ये नेमकं काय करायचं इनिशियलाइज करतो म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएबलचा जो ॲड्रेस आहे तो असाइन करायचा आहे पण कुणाला? टू द पॉइंटर युजिंग द ॲड्रेस ऑफ ऑपरेटर राईट. इट इज द साईन अँड साईन म्हणू शकतो आपण त्याला आणि ते ॲड्रेस ऑपरेटर म्हणून यूज केलं जातं. सिंटॅक्स आहे पॉइंटरचं नाव बरोबरचं चिन्ह ॲड्रेस ऑफ अ व्हेरिएबल नेम. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इथे देऊ शकता इंटीजर A इक्वल्स टू 10 इंटीजर ॲस्टेरिक पॉइंटर PTR इक्वल टू ॲड्रेस ऑफ A. आता ह्याच्यामध्ये PTR विच होल्ड आता PTRमध्ये काय नेमकं होतं आहे तर PTR विच होल्ड्स द मेमरी ॲड्रेस ऑफ व्हेरिएबल A. यू कॅन ऑल्सो डिक्लेअर अँड इनिशियलाइज अ पॉइंटर इन वन लाईन. एका लाईनमध्ये सुद्धा आपण डिक्लेअर अँड यू कॅन ऑल्सो इनिशियलाइज दॅट पॉइंटर राईट. सो द इंटीजर A इक्वल टू 10 सेमिकोलन तुम्हाला द्यावंच लागतं कारण इट्स द एंड ऑफ युअर C प्रोग्रामिंग लाईन राईट. सो द इंटीजर ॲस्टेरिक PTR इक्वल्स टू ॲड्रेस ऑफ A विच थर्ड वन जे आता ह्याच्यामध्ये फक्त डिक्लेरेशन आणि इनिशियलायझेशन हे एवढंच हे केलं आहे पण इथं तुम्हाला तुम्ही देऊ शकता की ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू कशा ॲक्सेस करायच्या. ॲक्सेसिंग व्हॅल्यू युजिंग पॉइंटर दॅट मीन्स यू कॅन ऑल्सो से दॅट द डिरेफरन्सिंग. यू कॅन ॲक्सेस ऑर मॉडिफाय द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल पॉइंटेड टू बाय युजिंग द डिरेफरन्स ऑपरेटर ॲस्टेरिक. आता तुम्ही उदाहरण देऊ शकता इथं प्रिंट करू शकता %d पॉइंटर विच प्रिंट्स द व्हॅल्यू ऑफ A. दॅट मीन्स समजा A ची व्हॅल्यू जर असेल 10 ठीक आहे. तर आता ह्याच्यावरून डिक्लेरेशन म्हणजेच काय विच डिफाईन्स द डेटा टाईप टाईप ऑफ डेटा पॉइंटर विच विल बी पॉइंट टू एनी व्हेरिएबल बरोबर. किंवा ज्या व्हेरिएबलचे टाईप्स आहेत एक तर इंटीजरला पॉइंट करेल फ्लोटला पॉइंट करेल म्हणजे जेवढे तुम्ही डाटा टाईप्स घेताल त्याला सगळ्याला पॉइंट करणारा तो पॉइंटर असं दाखवावं लागेल. इनिशियलाइज करतो म्हणजे काय आपण व्हेरिएबलचा ॲड्रेस आहे ना त्या पॉइंटरला असाइन केला जातो. पॉइंटर्स आर पॉवरफुल फॉर डायनॅमिक मेमरी मॅनेजमेंट ॲरेज अँड द फंक्शन इन C प्रोग्रामिंग.
So thank you so much for joining my today's session. Have a nice day to all. Thank you.